बंधु माने अगस्ट 28 2026 कौन साधारण दिन नुहे। यह गभीर रहस्यमय अलौकिक एवं शक्तिशाली हेबाकु जाउछि। ब्रह्मांड रे एक विरल स्वर्गीय एवं आध्यात्मिक क्रांति घटिबाकु जाउछि। एक घटना जहाँ शताब्दी धरी केवल किछि थर देखा जाइछि। आजिर भिडियो रे आमे 28 अगस्ट 2026 शुक्रवार दिन घटित हेबाकु थिबा चंद्र ग्रहण केबे आरंभ हेबो ताहा विस्तृत भाबरे व्याख्या करिबो। यह भारत रे तथा ओडिशा रे दृश्यमान हेबो कि नाही, एहार सूतक सम भारत रे प्रযোज्य हेबो कि नाही एवं एही दिन रक्षा बंधन पाई राखी बांधिबार सबुठारु शुभ समय विषय मध्य आलोचना करिबो। बंधु माने एही रहस्यमय परिवेश मध्य रे किछि निर्दिष्ट राशि पाई भाग्यर द्वार खोलिबाकु जाउछि। एही दिन एक अत्यंत शक्तिशाली चंद्र ग्रहण घटिब, जहाकु ज्योतिष शास्त्र रे ग्रहणर एक विशेष वर्ग भावरे वर्गीकृत करा जाइछि। एही दिनटी एक विरल त्रिफला संगम को चिन्हित करे। श्रावण मासर पूर्णिमा, रक्षा बंधनर पवित्र पर्व एवं चंद्र ग्रहण, एही अनन्य संगम समग्र ब्रह्मांड रे आध्यात्मिक एवं महाजागतिक शक्ति को घातक भावरे वृद्धि करिब। तो बंधु माने एही दिन ठारू एही 6टी राशिर भाग्य मध्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही 6टी राशिर व्यक्ति विशेष मानकु सफलता मिलिबारु केही भी रोकी पारिबे नाही। एही चंद्र ग्रहण किछि व्यक्तिंक पाई मानसिक द्वंद्व किंबा चैलेंज आनी पारे एवं अन्य किछि व्यक्तिंक पाई यह जीवन परिवर्तनकारी आशीर्वाद प्रमाणित हेबो। तो आज मु सेही 6टी राशिंक विषय प्रकाश करिबी जो मानकर भाग्य एक नाटकीय मोड़ नेबाकु जाउछि। तेणु एही सूचनार कोनोसी अंश को स्किप करंतु नाही। एही 6टी राशि मध्यरे एपरि एक राशि अछि जहा अपार धन लाभ करिबाकु जाउछि, किंतु गोटे छोट भूल से भाग्य को मुहूर्त करे खसाई दे पारे। तो बंधु माने यह केउ राशि एवं केउ सतर्कता ग्रहण करिबा आवश्यक मु से विषय विस्तारित भावरे वर्णना करिबी। सेथिपाई आपण प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनिबा उचित, कारण आज कुहा जाइथिबा प्रत्येक शब्द आपणकर एवं आपणकर समग्र परिवार उभयंकर भविष्यत को गभीर भावरे प्रभावित करि पारे। अगस्ट 28 शुक्रवार दिन घटिबाकु थिबा चंद्र ग्रहण अत्यंत तीव्र एवं परिवर्तनकारी शक्ति आनी थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्र आमर मन, बुद्धि, चेतना, भावना एवं मातृमूर्ति को नियंत्रण करे। जेतेबेले चंद्र तांकर पूर्ण क्षमतारे थांती तो तांकर समस्त 16टी स्वर्गीय पर्याय को विकिरण करती। श्रावण मासर पूर्णिमा दिन एवं एक ग्रहणर छाया ता उपरे पड़ी थाए। सेतेबेले उत्पन्न शक्ति सबुठारु स्थिर परिस्थिति को मध्य दोहलाई दे पारे एवं सुप्त भाग्य को जागृत करि पारे, जदिओ एहार तीव्रता समग्र ब्रह्मांड को प्रभावित करिब। शास्त्र गुड़िक आमको एहा मध्य शिक्षा दिए जे एक महामंथन परे अमरतार अमृत अनिवार्य भावरे उदित हुए। किछि लोकंक पई एई ग्रहणर प्रभाव चैलेंजिंग हेबो, तथापि अमृत परि पुरस्कार 6टी निर्दिष्ट भाग्यवान राशि उपरे प्रदान करा जिवो। जो राशि गुड़िक भगवान महादेव, माता पार्वती, चंद्रदेव एवं भगवान श्रीहरि विष्णुक विशेष कृपा पाइबाकु स्थिर होइछि। आज मु आपणको कहिबी जे केउ 6टी राशि हठात विशाल धन, सम्मान, प्रतिष्ठा एवं सफलता पाई प्रस्तुत। आमे सेमानक जीवन रे आसुतिबा प्रमुख परिवर्तन एवं सेमानकर भाग्य केउ दिगरे प्रकाशित हेबो ताहा कहिबो। एही दिन आपण कोन करिबा उचित एवं कोन न करिबा उचित, केउ कथा विशेष ध्यान देबा आवश्यक एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण मु केवल आपणको नुहे बरं आपणक भविष्यत पीढ़ीर भाग्य परिवर्तन करि पारिबा पई सक्षम अविकल गुप्त प्रतिकार विषय विस्तृत भावरे कहिबी। तेनु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने अनेक व्यक्ति भावुछंती जे पूर्णिमा दिन चंद्र ग्रहण रे रक्षा बंधन सहित समन्वित विनाश आनिब, विशृंखला आनिब एवं सब किछि ओलट पालट करिदेब,
किंतु सत्य हेउची जे ग्रहण सर्वदा समस्तंक पई विनाशकारी नुहे। जो माने निरंतर भूल पथरे चलती, जो माने अन्य मानंको क्षति पहुंचाती एवं छलना विश्वासघातकता एवं अधर्म को निजर जीवन शैली करती सेमानंको उपरे विपद आसे। किंतु जो माने सत्य सेवा भक्ति एवं पुण्य कार्य विश्वास करती सेमानंको पई एही सम एक सुवर्ण जुगर द्वार खोली थाए। ग्रहण हेउची एपरि एक सम जेतेबेले अदृश्य जगत एवं दृश्यमान जगत मध्यरे दूरता बहुत ह्रास पाए। ଏହା ଏପରି ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୁପ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲିଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ ବହୁ ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏକମାତ୍ର ସତର୍କତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସଠିକ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲଡ୍ ମୁନ୍ ଭଳି। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଏହାର ସୂତକ ସମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନା ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜରୁରୀ ବିବରଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। 2026ର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା। ଏହା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କାରଣ ଏହା ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସମାପ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଘଟେ, ଯାହା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ବିରଳ ସଂଯମ ସମୟରେ ଏହି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ। ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ 6ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହଣ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ପାଇବେ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 6ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ। 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥରର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ? ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ଏହି ଶେଷ ଗ୍ରହଣ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଲାଗିବ। ଏହାର ଆଂଶିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 8:04 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 11:21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଗ୍ରହଣ ପ୍ରାୟ 9:43 ଏହାର ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ବ୍ୟାପି ରହିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ 5:02ରୁ 10:21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟ 12:25ରୁ 7:01 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ରୀତିନୀତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବିନା ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନଟି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି, 2026 ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ
ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ଛାୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହାର ଶୀର୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରାୟ 96% ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ଛାୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେଉଁଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସୂତକ ସମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପାଳନ ଜଡ଼ିତ। ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶିବ 12ଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅପାର ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିବ। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସଂକେତ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର କୃପା ବର୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପାର ଆନନ୍ଦର ସମୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭଜନକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି 6ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ। ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହି 6ଟି ରାଶି ଧନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ଘର କିଣିବା ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏହା କହିବା ନିରାପଦ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମୟ ଏହି 6ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର ଖୁସି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ ଏବଂ ବଜାରରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଲାଭ ଦେବ। ଆପଣ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ
ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ନଅଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ସଂକ୍ଷେପରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ, ଯାହା ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଏଭଳି କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ସାରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ବିଷୟରେ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତାହା ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବଜାରରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବହୁଦିନ ଧରି ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇବ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଖବର ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କଷ୍ଟକର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଉନ୍ନତ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରବାହ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦ୍ରୁତ ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁଦିନ ଧରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିବ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ମହାନ ସଫଳତା ଏବଂ ଲାଭର ସମୟ ଆଣିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବଜାରରେ ଲାଭ ନ ଦେଖି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ଏବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବଜାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ।
ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାନକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସୂତକ ସମ ସହ ଜଡ଼ିତ ରୀତିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧତା ପାଳନର ସମ ଏଠାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଭଗବାନ ଭୋଳା ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।